السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم لوگ پہلی امتوں کی پیروی کرو گے جس طریقے سے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، اس طریقے سے تم لوگ پہلی امتوں کی پیروی کرو گے۔ صحابہ کرام نے کہا، پہلی امتوں سے مراد یہود اور نصارہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر اور کون؟ ان کی پیروی اس طریقے سے کرو گے کہ اگر کوئی گوہ کے بل میں کوئی گھسا، گوہ یعنی ایک جانور تھا جو کہ سانڈائی کی شکل میں رہتا، جس کو گھوڑ پھوڑ کہتے ہیں ہماری زبان میں، اگر کوئی اس کے سوراخ میں گھسا تو میری امت کا ایک شخص اس کی سوراخ میں گھسے گا۔ اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرا تو میری امت سے بھی کوئی بدبخت اٹھے گا اور اس سے نکاح کرے گا اپنی ماں سے۔ پہلی امت سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء جن کا لقب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، سارہ علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام، ایک اور قطورہ علیہ السلام، یہ بھی ایک نام آتا ہے ان کی تیسری بیوی کا۔ مشہور سارہ علیہ السلام ہے، پہلی بیوی ہے۔ دوسری بیوی ہاجرہ علیہ السلام۔ جب ہاجرہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل تھا، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر ابراہیم علیہ السلام مکے کے اندر، بے آباد تھا مکہ، جب مکہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف پہاڑی تھی، جھاڑ نہیں تھا، کچھ درخت نہیں تھا، کچھ لوگ نہیں تھے۔ اللہ کے حکم سے لے جا کر وہاں پر صحرا کے اندر چھوڑ دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کو بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ اور قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی اور سارہ علیہ السلام کی اور فرشتوں کی گفتگو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریکارڈ پہ لایا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے ان کو بھنا بچہ ان کے آگے کیا، بھنا موٹا تازہ، تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے اپنے دل کے اندر تھوڑا سا خوف محسوس کیا۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوئیے، ہم تو یہاں پر آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ سارہ علیہ السلام پیچھے تھی، وہ آگے آئی اور کہنے لگی، اس عمر میں کہے کی خوشخبری؟ اب تو میں بوڑھی ہو گئی اور میرا شوہر یہ بھی بوڑھے ہو گئے، اب مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ ہاں اے اہل بیت، کیا تم اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں سے کیا شک میں ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور مزید کہا، اسحاق کے بعد ہم یعقوب بھی عطا کریں گے۔ یعنی سارہ علیہ السلام کی خوشخبری ملی کہ آپ اپنے صرف بیٹے کو نہیں، اپنے پوتے کو بھی دیکھو گی۔ تو سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی۔ اور حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہو چکے تھے، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے جو کہ مکے کے اندر آباد ہے، اور سارہ علیہ السلام کو جو بیٹا ہوا وہ فلسطین یعنی شام کے اندر ہوئے۔ کون؟ اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد میں ان کے دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہی پڑا ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہبرو زبان میں ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ۔ اسرائیل یہ نام تو ہم سنتے اکثریت میں ہمیں معلوم ہے، جو کہ آج ناجائز ریاست بن کر ہمارے بھائیوں کو قتل کر رہی ہے۔ تو یہ نام اللہ کا بندہ ہے، یہ نام رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا۔ خیر بہرحال آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ سارہ علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جس میں سے مشہور یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے چال چل کر کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکال کر ان کو مصر لے کر چلے گئے۔ مصر کے اندر وہ ایک بڑے مقام پہ پہنچ گئے۔ جب وہ جوان ہو گئے اس کے بعد میں ان کے بھائیاں وہاں پر آئے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا کہ یہاں پر شہر میں آ جاؤ، کون سے اپنے والدین کو لے کر۔ تو وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کر، فلسطین سے ہجرت کر کر مصر میں آ گئے۔ مصر میں آ کر جب بس گئے، رہنے لگے، اچھے خاصے 12 قبیلے بن گئے ان کے، بنی اسرائیل کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے بن گئے۔ جب 12 قبیلے بن گئے مصر کے اندر تو ان کی چال چلن، ان کے جو ہے طور طریقے دیکھ کر مصر کے اندر کیا ہوا، ان کو اچھا ایک مقام دیا گیا، اچھا اسٹیٹس دیا گیا، اچھے طریقے سے رہ رہے تھے۔ ہوتے 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 وہاں پر بھی اس طریقے سے جو ہے ان کو
ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غلام بنا دیا. اللہ ہی بناتا، اللہ ہی کرتا ہر چیز، جو بھی کرتا اللہ ہی کرتا. جب یہ غلام بن گئے بنی اسرائیل تو ان کے اندر نیک لوگ بھی تھے، بد لوگ بھی تھے. بد لوگوں کی کارستانیوں کی وجہ سے یہ غلام بن گئے اور بڑے بڑے پیرامڈ، بڑے بڑے جو بھی اسٹرکچر تھے، یہ لوگ مزدوری کرتے تھے. اور ان کو فرعون نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ یہ ہماری خدمتیں کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر ایک بار احسان کیا. پھر ان کی نسل میں سے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا. موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی رسول. پھر بنی اسرائیل کا ایک سلسلہ چلا. یہ ایسا سلسلہ تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، مسلسل نبیوں کا سلسلہ چلا. جب یہ لوگ غلام بن گئے تھے مصر کے اندر تو ان کو نکال کر مصر سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے چنگل سے چھڑا کر واپس ان کو فلسطین کی طرف لے کر آئے. جب ہجرت کر رہے تھے یہ لوگ راستے میں ہی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے اوپر بلا لیا. جیسے ہی یہ اوپر گئے تورات لینے کے لیے کوہ طور کے اوپر، پیچھے سے یہ لوگ جو ہے، کیونکہ مصر کے اندر گائے کی پوجا ہوتی تھی، جب گائے کا بچڑا بنا کر سامری جادوگر نے ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ موسیٰ نے ہم سے 30 دن کی 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، گئے اب 40 رات ہو گئے، موسیٰ بھول گئے، تو ہمارا اور موسیٰ کا معبود یہی ہے، اس کی پوجا کرو. ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ تم میرے پیچھے میرے نائب ہو اور تم جو ہے ان کی اصلاح کرتے رہنا. ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ کل کے دن آپ مجھے یہ نہ کہو کہ بنی اسرائیل کے اندر فرقہ ڈال دیا اور انہیں چھوڑ کر چلا گیا، اس لیے میں ان لوگوں کو فرقہ یعنی فرق ڈالنے سے بچا اور ان کے اندر ٹھہرا رہا. آپ کا تو حکم تھا کہ آپ کا انتظار کرو، ان کی اصلاح کرو. میں نے تو ان کا اصلاح بھی کی. یہ لوگ در پہ ہو گئے میرے قتل کے. یہ بنی اسرائیل قتل کے در پہ ہو گئے نبیوں کے. کئی نبیوں کو کہا جاتا ہے ایک دن میں کئی نبیوں کو قتل کرے بنی اسرائیل. یہ بدبخت قوم ہے، ایک نمبر کی ذلیل قوم ہے بنی اسرائیل. یہ لوگ قتل کر دیے کئی نبیوں کو. رسول تو قتل نہیں ہوتا، نبی قتل ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ ایک دن میں کئی انبیاء کو قتل کر دیے تھے. اور ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے ہی میری امت کے علماء ہیں. جس طریقے سے ان کی کمانڈ، بنی اسرائیل کی کمانڈ میرے نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ رکھتا تھا، میرے علماء کے اندر بھی میں نے کمانڈ رکھی. تو بہرحال آگے چلیں گے انشاءاللہ. یہ لوگ آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے تو چلو چل کر ہم جو ہے مصر سے نکلے ہیں، آج فلسطین کے اندر آئے ہیں، آباد ہوں گے یہاں پر. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو وہاں پر نہیں جائیں گے، وہاں پر بہت زیادہ طاقتور لوگ ہیں. تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے لڑو، قتال کرو اور ان کو وہاں سے ہٹاؤ، اس کے بعد میں ہم جا کر وہاں پر آباد ہوں گے. جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی طرف سے، حالانکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، جب یہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو فرعون پیچھے تھا، تو یہ لوگ بد زبان اتنے تھے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو، کیا موسیٰ مصر کے اندر ہماری خبریں بنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی تمہارے کو، جو تم یہاں پر ہمارے کو لے کر آ کے مارنے لگے؟ پیچھے دیکھو فرعون کا لشکر ہے، سامنے دیکھو یہ سمندر ہے، اب یہاں پہ تو ہم پکڑے گئے، مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے کو راستہ دکھائیں گا. اور اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا. آسے کو مارو کہا، جب آسا مارا گیا تو 12 راستے بنے. کیوں؟ اتنے بدبخت تھے اس وقت بھی یہ لوگ راستے کے لیے لڑیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا. ایک راستہ نہیں بنا، 12 قبیلوں کے 12 راستے بنے، 12 الگ الگ راستوں سے چلے. اتنی ان کے اندر انتشار، اختلافات، اتنی ان کے اندر قوم پرستی، ایک دوسرے کے اختلافات. ایک ہی قوم تھے، جس طریقے سے آج ہمارے اندر ہے نا اختلافات، یہ جماعت کا وہ جماعت کا، اسی طریقے سے ان کے اندر تھا. اور آگے بڑھیے، جس طریقے سے یہ لوگ مصر سے نکلے اور وہاں پر آ کر فلسطین کے اندر آباد ہو بولے تو نہیں ہوئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میں میرے بھائی کے علاوہ کسی اور کو جو ہے اپنا مکلف نہیں سمجھتا ہوں، یا اللہ تو ہی ان کا حامی اور مددگار ہے. 40 سال تک یہ لوگ اسی صحرا کے اندر بھٹکتے رہے، 40 سال تک مسلسل. یہ جتنے بھی آئے تھے، کہا جاتا علماء اکرام نے کہا ان کی نسلیں ختم ہو گئی، جو بوڑھے تھے ختم ہوئے. جب دوسری نسل آئی تو دوسری نسل جب تیار ہوئی تو ان کو لے کر واپس فلسطین کے اوپر حملہ کر کر فلسطین کے اندر آباد ہوئے. کیسے؟ وہ بھی ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر آخری حصے میں ہے. داؤد علیہ السلام اس کے اندر جو ہے ایک بڑے فوجی کا رول ادا کرے تھے، جو کہ
लोहार थे दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको जो है बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा था। उसके अंदर बादशाह तालूत को बनाया, जालूत को कत्ल किए दाऊद अलैहिस्सलाम। उसके बाद में दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतरीन हुकूमत दी, बहुत बेहतरीन बादशाह बने। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने तो बनी इसराइल के लिए, ये लोग कहते जो यहूदी हमारा फर्स्ट टेम्पल था, वो टेम्पल नहीं था। बनी दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा बनाई। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा बनाई। दाऊद अलैहिस्सलाम इसका काम शुरू किए, सुलेमान अलैहिस्सलाम इसका काम इख्तिताम पहुंचाए। इतना इख्तिताम पहुंचाए कि इन लोगों के अंदर ये मशहूर था कि जिनों को जो है गैब का इल्म है, जिन जो है गैब का इल्म जानता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बेहतरीन हुकूमत दी कि वो जिन्नात से काम कराए। मस्जिद अक्सा जिन्नात से बनाने लगाए, इतनी बेहतरीन मस्जिद बनाने लगाए कि आप बैठकर अपने हाथ में लाठी लेकर बैठ गए और मस्जिद का काम चल रहा था। उसी हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने लगा दिया। जब वो जो आसा के ऊपर, जो लकड़ी के ऊपर वो हाथ रखकर बैठे हुए थे, वो आसा को दीमक ने खाकर जब उनका जिस्म नीचे गिरा जमीन पे, तब वो जिन्नात को पता चला कि इनका तो इंतकाल हो चुका। तो जब वो आपस में कहने लगे, अगर हमें मालूम होता, गैब का इल्म होता, तो हम ये जिल्लत में क्यों होते, इतनी जिल्लत में क्यों होते हम, क्योंकि जिल्लत में ही थे। जैसा बादशाह बैठे हुआ है सामने, तो नौकर कैसा काम करते, जिन्नात उनके डर से बहुत तेजी से काम कर रहे थे, हल नहीं रहे, जुल नहीं रहे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ बोल के उनके वजीरों को, उनके मुशीरों को मालूम हो चुका था, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं छेड़ रहे थे, डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, खामोशी से बैठे, क्योंकि देख रहे थे कि जिन्नात वहाँ पर मस्जिद का काम कर रहे हैं। फिर आगे बढ़िए, सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी और रसूल हैं, आखिरी। कई अंबिया हैं, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहा गया। इनकी नस्ल में से ही कई अंबियों का सिलसिला आते रहा मुसलसल। बनी इसराइल की कमांड, बनी इसराइल के बादशाह, बनी इसराइल की बार बार इस्लाह करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया का एक सिलसिला जारी कर दिया। कहाँ तक? ईसा अलैहिस्सलाम तक। जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मौका करीब आया तो दुआ करे ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, यानी उनकी नानी मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा, कि मुझे एक बेटा हुआ तो अल्लाह तेरी मस्जिद अक्सा की मैं खिदमत के लिए मैं अपने बेटे को वक्फ कर दूंगी। जब ये दुआ करे तो देखे पैदा होने के बाद में तो ये तो बेटी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अल्फाज भी कोट किया कुरान के अंदर, कहा कि वो बेटी, तुम जो बेटा मांग रहे हो उससे कई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बेटा तो किसी को जन्म नहीं दे सकता, बेटी है, बेटी लाखों करोड़ों पूरे औरतों के ऊपर सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाली बेटी है, क्योंकि इस बच्ची से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसकी मिसाल आदम अलैहिस्सलाम से, यानी बगैर वालिद के ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया के अंदर मौजज़ाना तरीके से पैदा किया। जब ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास, मरियम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आकर बशारत दिए कि हम आपको एक बेटे की बशारत देते हैं। पहले तो उन्होंने देखा है कि नौजवान मेरी इबादत गाह के पास, यहाँ पर तो किसी को आने की अप्रोच नहीं है, कोई आ ही नहीं सकता, ये नौजवान आ गया। तो उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ तुझसे, कौन है तू? तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक लड़के की बशारत देने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा, कैसा लड़का? मुझे तो किसी मर्द ने कभी हाथ तक नहीं लगाया। तो उन्होंने कहा, इसी तरीके से होगा, अल्लाह ताला ने इसी तरीके से हुक्म दिया कि आपको अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा। सारा अलैहिस्सलाम, शुरू में सारा अलैहिस्सलाम जब इसहाक अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए भी नहीं थे, फरिश्ते से बात कर रही हैं ये औरत सारा अलैहिस्सलाम। जब इनका इख्तिताम होने आया, इनकी उम्मत के नबियों का, रसूलों का, तो यहाँ पे भी एक औरत है मरियम अलैहिस्सलाम, ये भी फरिश्तों से बात कर रही है। हिजाज है, ये भी एक नुक्ता है कि दो औरतों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर कोट किया कि फरिश्तों से बात की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बात किए मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, काश इससे पहले मैं बुरी बिसरी हो जाती और मर जाती। ये बनी इसराइल की बदज़बानी से डर के अल्फाज कहे उन्होंने, क्योंकि जब वो अपने बेटे को लेकर आई तो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि मरियम क्यों गम करती है, जब तू जाए अपनी कौम के पास तो कह दे कि मेरे पास, मैं तो आज रोज़े से हूँ, मैं तो बात कर ही नहीं सकती। बच्चे की तरफ इशारा कर दे। जब वो बच्चे को लेकर आई अपनी कौम के पास तो बच्चे को देख के वो लोग ताने कसने लगे, कहने लगे, ए मरियम, तेरा बाप इमरान
और तेरा भाई हारून, ये लोग तो बहुत अच्छे नेक लोग थे, तू कैसी हरकत करके अपने पास बच्चा लेकर आ गई? उन्होंने कहा आज मेरा रोज़ा है, मैं आज बात नहीं कर सकती। अपने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। पहले के बनी इसराइल के अंदर था कि रोज़े से रहे तो बात भी नहीं करते, रोज़ा बात का भी रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे पर एहसान किया कि रोज़े के अंदर बात करने की तौफीक दिया हमको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे के अंदर मोजिज़ाना तरीके से बात करने की सलाहियत दे दी। ईसा अलैहिस्सलाम बचपने की हालत में ही, छोटे पने की हालत में, यानी जब बच्चे थे वो बिल्कुल छोटे, जब ही कहने लगे कि अल्लाह ने मुझे नेक बनाया और मुझे पैदा होने पर और जब मैं दुनिया से उठाया जाऊंगा, यानी मैं जब वफात पाऊंगा तब भी मेरे ऊपर सलामती दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहा कि ईसा को हमने बचपने में, लड़कपन में और अधेड़ उम्र में बात करने वाला बना। इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होने वाला है। उलमाए किराम ने कहा तफसीर में इसके, इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होने वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक ट्विस्ट आता है कहानी के अंदर। ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते थे ये लोग कि हमारा एक मसीहा आने वाला है, हमारा एक मसीहा आने वाला है। जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए तो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जादूगर है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हाथ लगा के कोढ़ी के मरीज को ठीक कर देते थे। ईसा अलैहिस्सलाम जो है, तुम क्या खा के आए घर के अंदर वो बता देते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे। कोई बीमार है उसका हाथ शल होगा, कोढ़ होगा, या फिर उसका हाथ के अंदर पालिश वालिश मार दी तो मोजिज़ाना तरीके से उसे ठीक कर देते थे। तो ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मानने के बजाय ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत पे उतर गए। ईसा अलैहिस्सलाम को जादूगर है बोल के मशहूर कर दिए, इतना मशहूर कर दिए कि रोमन को बोल दिए कि पहले के लोगों को, वहाँ के जो बादशाह था उसको ये सिखा दिए कि ये जादूगर है और जादूगर को कत्ल करने की सज़ा दी जाती है हमारी शरीयत के अंदर। उसे चढ़ा के करके जो है लेकर आके कत्ल करने के दर पे हो गए। बनी ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से 12 हवारी थे, जिसमें से एक जना जो है बगावत करा। ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर है बताया, रास्ता बताया, लेकर गया। जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास वो लोग पहुँचे तो वो कहने लगा जब मैं अंदर जाऊँ, वो लोग तो नहीं पहचानते थे ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, जो बादशाह के आदमी थे। वो लोग कहने लगे जब मैं जाऊँ और जाकर जिसे मैं ए उस्ताद कहूँ उसे पकड़ लेना, वही ईसा होगा। जब वो लेकर गया उन लोगों को अंदर, जैसे ही अंदर लेकर गया, जाने के बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से 2 फरिश्ते आए, ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिए आसमानों में लेकर उड़ गए। जैसे ही दूसरे हवारी सो रहे थे उठे, देखे तो उसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम के जैसी हो गई। तो वो लोग कहने लगे ऐ मेरे उस्ताद, जैसा वो लोग कहे, रोमन ने, उन लोगों ने, बादशाह के लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसे पकड़ कर ले जाकर सूली दिए, क्योंकि ये बगावत करा था, नबी के साथ जो है धोखा किया था। अल्लाह ताला इसको सूली चढ़ाकर इसकी सज़ा देने लगा। अभी इनकी सज़ा बाकी है, यहूदियों की सज़ा बाकी है, क्योंकि इन्होंने अम्बिया को कत्ल किया, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के दर पे हो गए। क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर नुज़ूल करेंगे। अभी आने वाले हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले एक और शख्सियत आने वाली है। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह उनकी बात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये लोग क्या सलूक किए वो बात, ये मुख्तसर इनकी थोड़ी सी जायज़ा था इनकी तारीख़ का। अभी ये लोग क्या क्या करें, अल्लाह के नबी के साथ इनका क्या था और ईसा अलैहिस्सलाम से पहले कौन सी शख्सियत आने वाली है, उनके बारे में इंशाअल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हमारे भाई फ़लस्तीनियों के ऊपर रहम व करम फरमाए। अल्लाह ताला उनका हामी और मददगार बन जाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक साले बनाए और शिर्क की गंदगी और बिदअत की गुमराही से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।